सत श्री अकाल। मैं अमनदीप कौर वोकेशनल ट्रेनर एग्रीकल्चर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बादल विखे अपनियां सेवावां दे रही हाँ। ते प्यारे बच्चों, अज मैं तुहाडे नाल अपने न्यू जॉब रोल सोलनेशियस क्रॉप कल्टीवेटर दे 10वीं क्लास दे यूनिट पहला जिसका टॉपिक है इरीगेशन मैनेजमेंट इन वैजीटेबल क्रॉप्स बारे डिस्कस करांगी। इरीगेशन तो भाव हुंदा है सिंचाई, मैनेजमेंट तो भाव हुंदा है व्यवस्था, इन वैजीटेबल क्रॉप्स भाव सब्जियां। तां अज दे इस सैशन दे विच आपां पढ़ांगे कि सब्जियां विच पानी दी व्यवस्था, पानी दी सिंचाई किस तरह कीती जांदी है। जिवें कि तुसीं अपनी पिछली क्लास दे विच सिंचाई दे वख-वख तरीके, उसदे लाभ नुकसान, नाजुक पड़ाव दी स्थिति आदि बारे पढ़िया है। अज आपां उन्हां बारे भी मुड़ तो एक बारी फिर डिस्कस करांगे। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करदी हाँ कि तुसीं अज दे सैशन नूं बड़े ही ध्यान नाल सुनोगे, क्योंकि इस दे अंत विच मैं तुहाडे नाल कुछ प्रश्न उत्तर भी साझे करूंगी। उम्मीद करूंगी कि तुसीं सारे ही प्रश्नां दे उत्तर लाजमी दो। तां आओ शुरू करदे हाँ अपना अज दा टॉपिक इरीगेशन मैनेजमेंट इन वैजीटेबल क्रॉप्स। तां इसदा सब तो पहला भाग आपां शुरू करदे हाँ इसदी डेफिनेशन तो कि सूक्ष्म सिंचाई की हुंदी है। ओह प्रक्रिया जिस विच थोड़ा थोड़ा पानी धरती दे उपर अते हेठां तुपकियां राहीं पौधियां दी जड़ विच दिता जांदा है, उसनूं सूक्ष्म सिंचाई कहा जांदा है। अते सूक्ष्म सिंचाई दे नाल आपां बहुत सारे पानी दी बचत कर सकते हां। इस नाल उपज भी वधदी है अते खादां दी भी बचत हुंदी है अते इस दे नाल नाल पानी दा वाष्पीकरण भी घट हुंदा है अते भू-खोर जो कि अजकल बड़ी ही आम एक समस्या बन चुकी है, भू-खोर भी घट जाती है। तां प्यारे बच्चों, सूक्ष्म सिंचाई दे नाल तुसी पानी दी बचत किस तरह कर सकते हो। पानी सिर्फ तुपका तुपका करके बूटे दी जड़ वाले हिस्से च ही पाउणा है, बाकी तुसी फालतू पानी दी वेस्टेज नहीं करनी। फसलां दी सिंचाई लई पानी दी लोड़ क्यों पैंदी है, आपां नूं बाहरों सिंचाई क्यों करनी पैंदी है। तां किसी भी फसल विच पानी दी लोड़ इस गल ते निर्भर करदी है कि पौधियां लई वरतोयोग पानी दी मात्रा किन्नी क है। जेकर पौधियां लई मिट्टी विच मौजूद वरतोयोग पानी दी मात्रा घट जाण ते उसनूं पूरा करन लई आपां सिंचाई करदे हां। प्यारे बच्चों, यूनिट फस्ट दे विच तुसी बहुत सारियां डेफिनेशंस बारे भी पढ़ोगे, बहुत सारियां परिभाषावां। तां आओ हुण एक एक करके उन्हां ते भी नज़र पाउने हां। सब तो पहला है वाष्पीकरण, जिसनूं इंग्लिश विच इवैपोरेशन भी कहा जाता है। जिवें कि तुसी स्क्रीन उत्ते दित्ती हुई तस्वीर विच देख सकते हो कि किस तरह जिहड़ा खेत विच पानी है वह भाफ दे रूप विच जमा हो रहा है। तां वाष्पीकरण तो भाव है मिट्टी विचों पानी दे भाफ बन के वायुमंडल विच रलण नूं वाष्पीकरण या इवैपोरेशन कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन है पौधियां विच साह किरिया। देखो बच्चिओ, मनुख की तरह पौधे भी साह लैंदे है ते साह ओह अपनियां पत्तियां दे उपर बने छोटे छोटे छेद जिन्हां नूं स्टोमैटा कहा जाता है उन्हां दी सहायता नाल लैंदे आ। जिवें कि तुसी स्क्रीन उपर दर्शाई हुई दूसरी तस्वीर नूं देख सकते हो कि पत्ते उपर छोटे छोटे होल बने हैं जिन्हां विचों जिहड़ा पानी है वह वाष्प बन के वायुमंडल विच रल रहा है ते इसनूं इंग्लिश विच ट्रांसपीरेशन प्रोसैस कहा जाता है। तीसरी डेफिनेशन है भाफ संचार। इस तो भाव है वाष्पीकरण अते पौधियां विच साह किरिया द्वारा सांझे रूप विच पानी दे वायुमंडल विच रलण नूं भाफ संचार कहा जाता है। नैक्सट जो डेफिनेशन हुण तुहाडी स्क्रीन ते है, यह बहुत ही जरूरी है, इन्हां बारे जानना बहुत ही ज़्यादा लाहेबंद है। तो सब तो पहला है खेत समर्था,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੇਦ ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਰਝਾਉਣ ਦਾ ਸਿਖਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਇੰਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੋਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਰਝਾਉਣ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਿਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਮਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਅੰਤਰਾਲ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਫਰਕ, ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅੰਤਰਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਪੌਦਾ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੜਾਵ ਪੌਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੀਨੇਜ ਦੀ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਡਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਪੜਾਅ। ਬਿਜਾਈ ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਲਾਉਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਪੜਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75% ਫੁੱਲ ਬਣਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੁੱਤੀਆ ਫਸਲਾਂ, ਭਾਵ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨੂਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ 2 ਰੁੱਤੀਆ ਫਸਲਾਂ, ਭਾਵ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਾਈ ਐਨੂਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਕਣ ਦਾ ਪੜਾਅ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦਾ ਪੜਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੱਕਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪੱਕਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਢੰਗ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਿੰਚਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਸਤਹਿ ਸਿੰਚਾਈ, ਉਪ ਸਤਹਿ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਧੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਤਹਿ ਸਿੰਚਾਈ। ਸਤਹਿ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੰਚਾਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਹਿ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕੂਲਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਰਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਬੇਸਿਨ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਖਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੌਥੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਚੈੱਕ ਬੇਸਿਨ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਤਹਿ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਤਹਿ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਿੰਚਾਈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 30 ਤੋਂ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਪ ਸਤਹਿ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਸਤਹਿ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸਿੰਚਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਬਾਅ ਭਾਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡ੍ਰਿਪਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 80% ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਉਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 4th ਪੁਆਇੰਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ। ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੁਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੁਹਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਫ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨੁਕਸਾਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ। ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਢਲਾਨ। ਢਾਲੂ ਅਤੇ ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫੁਹਾਰਾ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਢਾਲ ਜਾਂ ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਜਾਂ ਤੁਪਕਾ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੌਸਮ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਪਕਾ ਜਾਂ ਸਤਹ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਪਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਹ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਵ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਉਪਜ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਝਾੜ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੜਾਵ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲੇਨੇਸ਼ੀਅਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋਲੇਨੇਸ਼ੀਅਸ ਕ੍ਰੌਪ ਕਲਟੀਵੇਟਰ, ਤੇ ਸੋਲੇਨੇਸ਼ੀਅਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ, ਬੈਂਗਨ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ। ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਦਾ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਪੜਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਲੂ ਲਈ ਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕੰਦ ਦਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕੰਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਿਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਕਸਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰਨ ਲਈ, ਪੌਦ ਪੜਾਅ ਲਈ, ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਧਾ ਪੜਾਅ ਲਈ, ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਈ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲ ਬਣਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
पर जेकर दोपहर तो बाद सब्जियां नूं पानी लगाया जावे तां किहड़ियां गल्लां दा ध्यान आपां नूं रखना चाहीदा है। रात होण तो पहलां पत्तियां नूं सुकाउण लई कुछ समां मिलना चाहीदा है, क्योंकि सिल्ले पत्ते ਉੱਲੀ वालियां बीमारियां नूं आकर्षित करदे हन जो सब्जियां नूं नुकसान पहुंचाउंदा है। इस लई दोपहर तो बाद आपां नूं कुछ समय लई पत्तियां नूं सुक्कण दा समय जरूर देना चाहीदा है। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈੜੀ ਉਪਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਡੈਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਟੋਮੈਟਾ ਰਾਹੀਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਟੋਮੈਟਾ ਰਾਹੀਂ। ਸਟੋਮੈਟਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੈ ਪੌਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਝਾਉਣ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਦਾ ਪੜਾਅ ਡੈਸ਼ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਊੜਾ 2 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ, ਆੜਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ, ਈੜੀ 5 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਸੱਸਾ 6 ਤੋਂ 7 ਹਫ਼ਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 2 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ? ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢਾਲ ਅਤੇ ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ? ਖਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਰਿੰਗ ਬੇਸਨ, ਫੁਹਾਰਾ ਜਾਂ ਤੁਪਕਾ? ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਲੇ ਪੱਤੇ ਡੈਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਿੱਲੇ ਪੱਤੇ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੈਮੇਟੋਇਡਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਨੈਮੇਟੋਇਡ? ਤਾਂ ਸਿੱਲੇ ਪੱਤੇ ਉੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਚ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਵ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਮਿਰਚ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਵ ਹਨ ਫੁੱਲ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹੜ ਸਿੰਚਾਈ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ? ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।